भाई भौणी मैंने आमे विज्ञान पढ़ी सारीचु अनेक किछि जानी सारीचु। वर्तमान जानिबा प्राकृतिक घटना कौन किछि मनुष्यकृत और किछि प्राकृतिक माने प्रकृति द्वारा। आमे जानिचु वर्षा बन्या मरुड़ी बात्या भूमिकंप जहाँ जहाँ आमे अनुभव करिचु नित्यदिनिया आमे अंगे लिभेइचु। ए जो देखुच भिडियोटी आमे नित्यदिनिया देखुचु। अधिक वर्षा हेले आम हाथ रे आउ किछि न थाए, घर द्वार भांगी जाए। अधिक प्रबल वर्षा भूमिकंप घूर्णी बात्या घर द्वार भांगी जाए। आमे जानिचु महाबात्या विषय 2013 रे फाइलिन हिथिला, 14 रे हुडुहुडु हिथिला। आ एबे जिते गुडी आमर घूर्णी बात्या हो जहाँ भी हो आमे एहा को जानिचु, किंतु आमे ताकू रोकी परिबा नाही। ए सबु जिनस होची ए सब जो घटुची ए घटना गुडी कहला प्राकृतिक घटना जहाँकि आमे बंद करि परिबा नाही। ठीक सेमिति वर्षा जोर रहेला, घड़घड़ी मारिला, बिजुली मारिला, ताहा कोन आमे कोन तैयारी करूचु कि? आमे जानुचु जे एगुड़िक भगवान को हाथ रे बोलचु, जोटा कि आम प्रकृति हाथ रे। तो ये जो वर्षा घड़घड़ी हैला आउ बिजुली मारिला जहाँ भी घटिला एगुड़िक आमे प्राकृतिक घटना को जानी परिबा। ताहले आलोचना करिबा। वर्षा हुए, वर्षा पूर्वरु घड़घड़ी मारे, बिजुली मारे, काहेकि मारे, कौन पाई मारे, वर्षा किपरि सृष्टि हुए, ए सबु जिनस आमे आजिर एही कालांशरे बुझिबा। देख भाई भौणी माने वर्षा दिन रे किंबा खरा दिन रे आमे जो अनुभव करू तो ताहा कौन हुए प्रकृति रे। तो जते वर्षा हेउची, वर्षा पानी हमर भूई को आसुची, माने हमर माटी तळ को किछि आसुची, हमर पानी पवन जहाँ भी हैला समुद्रर पानी ताहा हमर सुखिकी पुणी सूर्य जिते आमर बहुत खरा हुए पानी सुखी जाए, ताको हम बाष्पीभवन बोली कहा जाए, इभापोरेशन इंग्राजी वर्ड भी जानिबा। ठीक सेमती हमें पानी को गरम जदि करिबा, पानी फुटुची, माँ रांधिला बेले को जानिथिबा पानी फुटी फुटी कमी जाए, तापर बाष्प बाहरे। देख ये जो वीडियो देखुच किसी लुण पकेबा, लुण पकेकरी घांटीबा, घांटी की कौन हुए से किछि कौन बाष्प हेबो, लुण किछि बिळेई जिवो, जदि अधिक पकेइच रही जिवो। सेमिति समुद्र पानी मध्य तमर बाष्पीभवन प्रक्रिया रे गला, जल गरम हेकी गला बाष्पीकरण प्रक्रिया रे। तो आम जो पानी जो आमे शुणीचु कूଅ पानी सुखी जाउची बोली शुणीचु, पोखरी पानी सुखी जाउची, ए जो देखुच किछि किछि अंश परीक्षा करे जणा गला केते अंश हमर सुखी जाउची। तले एहा कुआडे गला, एहा हमर वायुमंडल को चली गला। आउ एक परीक्षा गोटे कुंड नेला, देख चेरटा माटी तळु जल शोषण करे आमे जानिचु भाई भौणी माने, किंतु खाद्य प्रस्तुति परे से जल को से कौन करे तो से आमे परीक्षा करिबा। तो पत्र कांड फूल अछि, तो पत्रर काम मध्य अछि। आमे जति गोटे गछर पत्रटी को बा गोटे कुंड को गोटे पॉलिथिन आनिबा, दीटा पॉलिथिन आनिबा, गोटे पॉलिथिन रे कौन करिबा, से कुंडर जल को पूर्ण मात्रा रे घोड़ेई देबा एवं अन्य एक पॉलिथिन को सेमती बांधिकी तले थोई देबा। तो आमे जो पॉलिथिन को बांधी देला किछि समय रखीदेबा, किछि समय रखीदेबा आ तले जो पॉलिथिन अछि ताको मते सेमती साधारे बांधिकी रखीदेबा। गोटे घंटा किछि समय आमे देखिबा जे बुंदा बुंदा जल होई कि गछ जो पॉलिथिन रे लागिछि। मनकर आमे यहाँ को देलु ए आ ताको देलु बी देलु, तो बी रे देखिबा किछि भी हेइनी, सेमिति साधा अछि, किंतु ए रे बुंदा बुंदा जल लागिछि। उद्भिद खाद्य प्रस्तुति करि सारिबा परे बळका जल को कौन करे, जल बाष्प आकार रे से वायुमंडल को छाड़ी दिए, ताको उच्छेदन प्रक्रिया कहती, ट्रांसपिरेशन कहती। बुझिल। एबे देखिबा आमे वर्षा किपरि सृष्टि होउची। वर्षा में जानिचु घड़घड़ी बिजुली मारिबो, उपरु वर्षा हेबो, ताहले ए जो पानी गला भाई भौणी माने किछि हमर बाष्प आकार रे गला, किछि बांफ आकार रे गला, इभापोरेशन हमर बाष्पीकरण रे कहा जाय, बाष्पीभवन को मध्य कहा जाय।
ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇକରି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ, ଏ ଆକାଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ, ପୋଖରୀର ପାଣି, କୂଅର ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗରମରେ ତାତି ଯାଇ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କରେ? ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେ ବର୍ଷା ପୁଣି ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀରେ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ପୁଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଏହିପରି ଆମର ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା। ତମର କପଡ଼ା ଶୁଖା ହେଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି ବାହାରି, ବର୍ଷା ଦିନରେ କମ୍ ଶୁଖୁଛି। କାହିଁକି ଶୁଖୁଛି? ଓଦାଳିଆ ଅଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ତ ଆମର କିଛି ଯଦି କପଡ଼ା ଶୁଖିବ, କିଛି ଶୁଖୁନେଇ। କିଛିକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଡ଼ି ଭାଡ଼ି କରି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବା ଓଦାଟା, ଦେଖିବ ସେ ଭିତରେ ଓଦା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ଖୋଲାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ସେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାଣି ପଳେଇଲା କ'ଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ଇଭାପୋରେସନ୍, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବା ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହିପରି ରୋଷେଇ ବେଳେ, କଳକାରଖାନା, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଅନେକ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଗଛ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଘନୀକରଣ, କଣ୍ଡେନସେସନ୍। ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ବରଫ ଯଦି ଆମେ ଆମ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଇଛି, ବହି ପଢ଼ିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ରଖିଦେବା, ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗିନାଟେ ରଖିଦେବା, ସେଠୁ ତୁଳା ଟିକେ ରଖିଦେବା ବା ରୁଆ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ପଲିଥିନ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରଫ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବରଫ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇସବୁ ଜଳ ଯାଇକିରି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବାଷ୍ପୀକରଣ, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କଲା? ଏ ବାମ୍ଫ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ବାଷ୍ପୀମୋଚନ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ତ କରିଦେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକରି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓ ସେଇ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ମେଘ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଭୂଇଁକୁ ଆସିବ। ତ ଏହିପରି ମେଘ, ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ଗଲା। ଏହା କ'ଣ? ୱାଟର ସାଇକେଲ, ମାନେ ଜଳଚକ୍ର। ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା, ଏହାକୁ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତମର ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ପୃଥିବୀ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲୁ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ, ମାନେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ, ବିଦ୍ୟୁତ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଯେମିତି ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ବିଷମ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ତ ସ୍ପାର୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପାର୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଚଡ଼ ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ହେବ। ଯେମିତି ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଯଦି ମିଶିଗଲା ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ, କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ସେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ପାର୍କ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ? ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁକ୍ତ ଆଉ କିଛି ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। এই ମେଘର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେକ ମେଘ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଜଳକଣା ରହେ, ଅନ୍ୟ କେତେକଟି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜର ଜଳକଣା ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବ, ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? এই ବିଷମ ଚାର୍ଜ, ମାନେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ମେଘ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ମେଘ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଘ ଥାଏ। କ'ଣ ସବୁ ମେଘ କ'ଣ ବର୍ଷା ଆଣେ କି? ଆଣନ୍ତିନି।
ତ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ହୁଅନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବିଷମ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାର୍କ ହୁଏ, ମାନେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍କକୁ ବିଜୁଳି କହନ୍ତି। ମେଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପାର୍କକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଲୋକର ବେଗ ଶବ୍ଦର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ମେଘ ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ଦେଖାଯାଏ ଓ ତାପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଭାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିଂ କରାଯାଏ। ଘରେ ଜାଣିଥିବେ, ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରିବ ଆର୍ଥିଂ କ'ଣ? ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଆର୍ଥିଂ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଜୁଳି ମାରେ, ଆମେ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର, ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ସିଧା ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଭୂଇଁକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଆଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଛକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଦିଏ ଆମେ ଶୁଣିଥିବୁ। ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ତାର ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ସେମିତି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଭୂଇଁକୁ ସିଧା ବିଜୁଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ତାରକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ିଦେବା, ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ନାହିଁ, ନେଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା।